तेरे साहिब तू मैं मान निमानी, अरदास करीम प्रभ अपने आगे। सुन सुन जीवा तेरी बाणी, बाणी बिरलो विचार सी। जे को गुरमुख हुए यो बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जल मह मीन माया के भेदे, दीपक पतंग माया के छेदे। जल मह मीन माया के भेदे, दीपक पतंग माया के छेदे। काम माया कुंचर को व्यापै, भुजंगम भृंग माया में खापे। माया ऐसी मोहनी पाई, जेते जी तेते डहकाई रहाउ। पंखी मृग माया महराते, साकर माखी अदक संतापे। तुरे उष्ट माया में पेला, सिद्ध 84 माया में खेला। शेर जति माया के बंदा, नवै नाथ सूरज अर चंदा। तपे रखी सर माया में सूता, माया में काल आर पंचदूता। स्वान सियाल माया में रता, बंतर चीते आर सिंगाता। माजार गाडर अरलू बरा, बिरख मूल माया में परा। माया अंतर पीने दे, सागर इंद्रा आर धरतीव। कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया।
कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन पवित्र शब्द दी विचार सन्मान सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी जसबीर सिंह जी रोडे साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब आप संगतां नूं सरवण करवा रहे हैं। प्यार सत्कार सहित सिंह साहिब जी पासों गुरु शब्द विचार का आनंद माणो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है की सच नानक होसी भी सच। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। फिरत फिरत प्रभ आया परिया तो सरनाए। नानक अपनी भगति लाए। सतगुरु गरीब नवाज पतित पावन भगत वत्सल कृपा दे खजाने जुगो जुग अटल सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाही की पावन पवित्र हजूरी विच 8वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाही के पावन पवित्र चरण छोह इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे सतगुरु के दरबार दीयां हाजरियां भर रहे। सतगुरु जी ने महान बख्शिशां करके ये शुभ घड़ियां सुभाग समा आपां नूं बख्शिश कीता है। सतगुरु जी की रहमत होई जिथे तुरकी बाणी का मनोहर कीर्तन सरवण कीता है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तारे हर दरगह पातशों जाएगा। सतगुरु जी की ये रहमत हुंदी कृपा हुंदी है। सो प्रतख हाजिर नाजर सतगुरु जी के धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के दर्शन दीदारे संगतां कर रही हैं। निता प्रति के नियम अनुसार तुरकी बाणी की कथा विचारन का सुभाग प्राप्त होया है। सो जिथे आपां इत्थे सतगुरु के पावन दरबार विच सजे हाँ, इस तरह दूर दरेडे देश और विदेशों के विच भी जो टाइम टीवी चढ़ती कला दे उपराले दे सदका संगतां दूर तक आनंद माण रही हैं। सो सतगुरु की रहमत सदका भाई ये गुरु का उपदेश असी रोजाना सरवण करते हाँ। ये गुरु की बख्शिश है। ऐसा उपदेश जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। जित द्वारा उबरै तेते लेहो उबार। समुची मनुखता वास्ते बल्कि सर्व जीआं की कल्याणकारी बाणी सानू उपदेश बख्शदी है। सो
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਲ ਮਹਿ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੇਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਵਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਮ ਦੇਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਲ ਮਹਿ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੇਦੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭਾਵ ਅੱਧੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਲ ਮੈਂ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੇਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਛ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਮਛੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਦਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗਰਸੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁੰਡੀ ਸਮੇਤ ਖਿੱਚਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਉਹ ਫੰਦਕ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਮਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਛ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਰੂਪ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਛੇਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਲਟਾ ਲਟ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਰਕਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਛੇਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸੋਹਣੀ ਲਟਾਲਟ ਮਚਦੀ ਹੋਈ ਲਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਛੇਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੰਭ ਉਸ ਦੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਧਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾਥ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੋਭਾਇਆ, ਸਹਿਸ ਸਰੀਰ ਚੇਨ ਭਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਪਛੋਤਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਭਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਛੇਦਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਮਰੂ ਰਾਜਾ। ਅਮਰੂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਦਮਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਛੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੂ ਮਿਰਤੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੂ ਮਿਰਤੂ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਦਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਸਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਕਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਕਰੀ ਮੋਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣਾ ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਮਾਇਆ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਵਿਆਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੁੰਚਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦਾ। ਹਾਥੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਚਲਤ ਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ਼, ਕਾਮ ਸਵਾਏ ਗਜ ਵਸ ਪਰੈ ਅੰਕਸ ਸਹਿਓ ਸੀਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਨੌਟੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਥਣੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਥਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਾਮਵਸ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕੀੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਾਏ ਵਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਥਵਾਨ ਉਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਯੰਗਮ ਭ੍ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਖਾਪੇ। ਸੋ ਭਯੰਗਮ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਪ ਦਾ। ਸੱਪ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਿ ਜਰਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਸ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਮੇਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛਾਲੇ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਯੰਗਮ ਭਯੰਗਮ ਭ੍ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਖਾਪੇ। ਭ੍ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਜੀਵ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਬੀਨ ਦੀ ਨਿਆਏ ਤੂੰ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਈ ਗਾਣੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ ਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਣ ਸ਼ਰਮਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਣ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਬੀਨ ਵਿਸ਼ਵਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਣ ਸ਼ਰਮਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ। ਸਾਗਤ ਗੀਤ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਨ, ਉਹ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪਵੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ, ਚਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗਮੀਨ ਪਖੇਰੋ ਸੋ ਬਿਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ, ਪਤੰਗੇ ਵੀ, ਸੱਪ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਨੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੋਹਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਡਹਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਡਹਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਲਝਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਪੰਖੀ ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਰਾਤੇ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ, ਭੋਗ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਗ ਚੁਗਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖੀ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਅਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਪਸਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਏ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਵੇਂ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਇਸ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ, ਜਬ ਆਪਾ ਮਰ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੈ ਤਤ ਤੂੰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੋਗ ਤੇ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਦੇ ਮਾਇਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਕਰ ਮਾਖੀ ਅਦਕ ਸੰਤਾਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਖੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂੰ ਮਾਖੀ, ਜੈ ਦੁਰਗੰਧ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਬੈਸਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਦੇਖੀ ਆਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੱਖੀ ਤੇਰੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੀ ਐ, ਇਹ ਸਲਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੱਕਰ ਗੁੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪ ਗਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਤ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਇਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਗਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਭਾਈ? ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸੀਏ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਖੰਭ ਸੀ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਖੁੱਭ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ। ਸਾਕਰ ਮਾਖੀ ਅਦਕ ਸੰਤਾਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਦਿਕ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੀ ਗਈ। ਤੁਰੇ ਉਸਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਭੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਪਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਪਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ 50 ਹਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ 25 ਹਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਪ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੌਖਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਨੌ ਨਰਾਇਣੀ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਕਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਉਸਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਭੇਲਾ। ਉੱਠ ਨਾ ਭਾਈ ਊਠ, ਬੋਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੀ ਨਿਆਈ ਅੜਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉੜਬਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉੜਬਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਣਪ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਬੇਲਗਾਮਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਡੋਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਡੋਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਸ ਡੋਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧ 84 ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਖੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ 84 ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 84 ਸਿੱਧ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੇ ਜਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਦਾ। ਇਹ 6 ਜਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਜਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੱਤਾਤਰੇय ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਹੈ, ਲక్ష్మణ ਹੈ, ਭੈਰੋ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਜਤੀ ਰਿਹਾ ਲక్ష్మణ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਤਾਤਰੇय ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਮਾਈ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਥ ਚਲਾਉਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਸੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਲੰਕਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਉਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਜਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ 6 ਜਤੀ ਵੀ। ਨਵੈ ਨਾਥ ਸੂਰਜ ਅਰ ਚੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 6 ਜਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਤੀ ਸਤੀ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਸਤ ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਹ ਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਹ ਦਿੱਤੇ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹ 5 ਜਵਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ? ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੰਡ ਤੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਗਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਯਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਰਤ ਕੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਤ ਸਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਔਗਣ ਜੇ ਗਿਣ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਔਗਣ ਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਪੇ ਰਖੀਸਰ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਸੂਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 6 ਜਤੀ 84 ਸਿੱਧ ਇਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਤੀ ਹੋਏ ਨਾ ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਹੌਲਤਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਕਾਲ ਅਰ ਪੰਚ ਦੂਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਕਾਲ ਭਾਵ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤੇ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਸ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੂਤ ਫਜਰਾਈਲ ਅਜਰਾਈਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਰਾਤਾ। ਸਵਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਗਿੱਦੜ ਆਦਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਨ ਲੋਭ ਸਭ ਹਲਕਿਓ ਸਭਾ ਬਗਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਨ ਤੋਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਲੋਭ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ
ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵਸਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਸੋ ਲੂੰਬੜ ਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੰਤਰ ਚੀਤੇ ਅਰ ਸਿੰਘਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸ਼ਟਾ ਕ੍ਰੀੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ, ਛੂਟਣ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਪਰਿਆ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਜੀ ਭੀੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ, ਤੰਗ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਠ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਕੁੱਜੀ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਰੂਪ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲ ਰੂਪ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ ਪੰਕਤੀ। ਅੰਤਰ ਚੀਤੇ ਅਰ ਸਿੰਘਾਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੀਤੇ ਅਰ ਸੰਘਾਤਾ। ਸੰਘਾਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸੰਘਾਤਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸਰਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਂਝਾਰ ਗਾਡਰ ਅਰ ਲੂਬਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ, ਭੇਡੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਰਖ ਮੂਲ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਪਰਾ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਕਿਆ ਮਾਰਨ, ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਿਆ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਖ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕੀ ਵਿਆਪਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅੰਤਰ ਭੀਨੇ ਦੇਵ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਗਰ ਇੰਦਰਾ ਅਰ ਧਰਤੇਵ, ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਜਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਸਰਾਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੜੋ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ। ਸਾਗਰ ਇੰਦਰਾ ਅਰ ਧਰਤੇਵ, ਸਾਗਰ ਇੰਦਰਾ ਅਰ ਧਰਤੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਬਛੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ
ਮਾਇਆ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਹਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰ ਧਰਤੇਵ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਰਾਂਸ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿਸ ਉਧਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਬ ਛੂਟੇ ਜਬ ਸਾਧੂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਧੂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਚੰਗੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਉ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਲਲਾਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲਲਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਪਏ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਕਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਅਣਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਧੁੰਦਾ ਕਾਰੂ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਪੀਰ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪਸਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਧਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਸੀ ਨਾ। ਧੁੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਦੋ, ਟਾਰਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਧੁੰਦ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਭਾਈ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਧੁੰਦ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਸੀ 4 ਸਵੇਰੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਧਤਾਈ ਦੀ ਧੁੰਦ ਚੱਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
सतगुरु साहब सच्चे पातशाह गुरु गरीब नवाज धन गुरु नानक साहब जी का 550 साला शताब्दी आ रही है। कई गुरमुखी प्यारिਆਂ ने 500 साला भी वेखी होगी, तो कई जेडे हले युवा अवस्था विच ने शायद वो 600 साला भी वेख लैन। पर ये असी दावा नहीं कर सकते कि असी 600 साला वेखांगे। ये भागां दे नाल साडे कोल 550 साला धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाही का प्रकाश पुरब आ रहा, तो 1 साल पिया भाई आ 23 नवंबर तो बाद 1 साल, तो साल दे विच सानू इन्ना प्रचार इन्ना प्रबंध करना चाहिए है कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने जिहड़ी अंधताई दी धुंध चक्की है ना, इहदे लई साडियां वड्डियां वड्डियां संस्थावां इहो जिहा प्रोग्राम लीक लैन कि सारा पंथ मिल के सारा गुरु की संगत मिल के धुम्मा पा देन इस महाराज सच्चे पातशाही के मिशन दियां कि आ साडा मिशन है। मैं बेनती करा कि जे किसी गुरु के सिख ने एक भी सांभ लिया ना, एक आप अखबारां विच पढ़ते हैं, टैलीविजन ते कई बार आ जाता है, कई मैंबर भी बने हुए ने खालसा एड ने गुरु नानक साहब के मिशन विचों कुछ गुण लै ले, गुण कि मनुखता विच किते भी कोई भीड़ पैंदी है, कोई मुश्किल आउंदी है, तो असीं उहदी मदद करनी है, तो सारी दुनिया वाह वाह करदी है। असल विच यही धन गुरु नानक साहब की फिलोसफी है। धन गुरु नानक साहब जी का सिद्धांत है कि मनुखता का भला करना है। महाराज ने नहीं एक नूं कहा, दो नूं कहा, चौ नूं कहा, किसी जाति या व्यक्ति विशेष नूं कहा। महाराज ने जो भी जे नाम का भंडारा खोलिया महाराज ने, तो फिर सब लई जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। जिन्हें भी जप लिया कोई बंदिश नहीं। जे सतगुरु ने 20 रुपए दे के लंगर का भंडारा तोरिया, तो फिर इस लंगर विच कोई आ जाए, किसी नूं कोई बंदिश नहीं, रज रज के लंगर छके, मुफ्त छपे, कोई पैसा नहीं। ये धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह का दर है। तो जे महाराज तारन लगे ना, आधार करन लगे, भला करन लगे, कल्याण करन लगे, तो फिर सतगुरु ने वली कंधारी वर्गे, कौडे राक्षस वर्गे, सज्जन ठग वर्गे उन्हां लोकां नूं तारिया जिहदे प्रथाए कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, तारे गिने जात तेरे तारे ना गनात है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी अज साइंस का युग है, शायद कोई आसमान के तारे गिन लवे, पर जिहड़े तुसीं तारे है ना संसार विच, उन्हां नूं कोई नहीं गिन सकदा। ये सतगुरु का सिद्धांत है। जे आप वलियां कोल जाके, कौडे राक्षसां कोल जाके सतगुरु जी गए, तो इहदा कोई कारण सी कि साडे सिख आउण वाले समय दे विच किसी नाल घिरना ना करन। ते जे ये एक गुण लिया ना भगत पूर्ण सिंह वर्गिया ने, तो अज दुनिया के वड्डे वड्डे अमेरिका का कोई प्रधानमंत्री आवे, कोई इंग्लैंड का आवे, तो वह अमृतसर साहब जिथे दर्शन दीदारे करन जाते हैं, तो उत्थे भाई पिंगलवाड़े जाते हैं। पिंगलवाड़े भगत पूर्ण सिंह किवें सेवा करते, कोड़ियां दी, जिन्हां दे शरीरां चों बदबू आ रही है, खून ते पाक रिस रही है, उन्हां दे मुख धो के उन्हां दे विच भोजन पा रहे ने। ते ये महाराज सच्चे पातशाह की सिक्ख्या सी भाई। धन गुरु नानक साहब जी ने यह सिक्ख्या दित्ती, ते गुरु नानक साहब की यह सिक्ख्या सी कि ऐ मनुख संसार विच आया है, ते तेरा भला किवें होवेगा। तू दुनिया के कर्म भी करने ने, तू ड्यूटियां भी करनियां है, क्योंकि तू किरत करो दे संकल्प दे उपर चलना है। पर इत्थे छड्ड ना बैठी, किरत करो दा संकल्प तेरा तां पूरा होवेगा जे नाम जपो। महाराज का पहला सिद्धांत है, ते फिर वंड छको। इस वास्ते भाई गुरसिखां नूं इन्हां तिन्नां ही गल्लां ते जे ध्यान दे देना, जे वंड छको ते भी आ जाओ, ते अज किन्ने साडे गुरसिख भरा कुछ तंगियां करके खुदकशियां कर रहे हैं।
जे वंड छको दी पिरत नूं असीं संभाल लईए, एक भी गुरसिख कोई खुदकशी कर सकदा नहीं। एक नूं पता ही नहीं मेरे कोल भंडार किन्ना ते मैं नूं वरतना किवें है, ते एक 2 लाख की खातर खुदकशी कर रहा है। इन्हां गल्लां वल ध्यान देण दी जरूरत है। मेरी तो सिर्फ बेनती आ, क्योंकि जदों पहलां भी शताब्दियां आईयां, 300 साला आई, उदों पहलां 500 साला आई गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी, श्री हरमंदर साहब जी का शताब्दी आई 400 साला। बड़े वड्डे उदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रबंध किए, प्रचार होया। दमदमी टकसाल दे मुखी महापुरखों ने बड़े 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 प्रबंध किए, होर संस्थावां ने बड़ा प्रचार किया। अज भी लोड़ है इकट्ठे होके श्री अकाल तख्त साहब तो, 5 तख्तां तो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो सानू ये सेध मिले। ये सेध लैण वास्ते बड़े नाम रसीए गुरु के सिख बैठे ने भाई। आपो अपनी विचार दिओ कि सानू की करना चाहिए, किवें असीं मनाइए। ये कोई आम ये बर्थडे नहीं है, महाराज तो प्रगट होए भाई। बर्थडे तो हुंदा मनुखां दा केक कट लिया, बर्थडे मना लिया, इस भुलेखे च ना रह जिओ। ये तो प्रगट होए महाराज, सतगुरु नानक प्रगटिया। जिहड़े महाराज प्रगटे ने ते उस प्रगटावे विचों सानू किन्ना ही कुछ महाराज सच्चे पातशाही दातां दे रूप विच दे गए। वो दातां प्राप्त करने वास्ते हाँ पिछले दिनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गए सी दमदमी टकसाल विखे। दमदमी टकसाल के महापुरखों ने कहा कि पूरा सहयोग देवांगे, सब नूं देना चाहिए। और दमदमी टकसाल के मुखी संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा अपने तौर पर भी यतन कर रहे हैं कि जिवें पहले महापुरख टकसाल के मुखी यतन करते रहे, सानू भी यतन करना चाहिए, सारिया ही संस्थावां नूं करना चाहिए। पर साडा एक सिद्धांत एक होना चाहिए, आशा एक होना चाहिए। अज असीं मैं एक छोटी जी होर बेनती करके समाप्ति करदा। साध संगत जी, एडा वड्डा सिद्धांत गुरसिखां कोल कि सिੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ कला वास्ते जदों महाराजा रणजीत सिंह ਦਾ राज सी ना, उदों 2 चीज़ां विशेष तौर पर स्थापित कीतियां महाराजे ने और उहदे आलाकार वजीरां ने, गुरसिखां ने। एक सी सरकारे खालसा, एक सी दरबारे खालसा। दरबारे खालसा सिख पंथ दे विच धार्मिक मसलियां नूं पहल दिंदी सी ते सरकारे खालसा नूं कायम रखण वास्ते निगाह रखदी सी। जदों महाराजा रणजीत सिंह तो छोटी जी भी गलती हुई तो दरबारे खालसा ने अकाल तख्त तक पहुंच की कि सिंह साहब जी, सरकारे खालसा अपने सिद्धांत तो उखड़ रही आ। तो फिर फैसला करता सिंह साहब ने, कल नूं महाराजा रणजीत सिंह नूं कोई फतेह ना बुलावे, कोई नमस्कार ना करे। रणजीत सिंह अगले दिन उठिया, किले चों बाहर निकलण लगा तो जिहड़े दीवानची सी उन्होंने फतेह ही ना बुलाई। महाराजा रणजीत सिंह समझ गया कोई गड़बड़ है। जदों जरनैल सदे कोई जरनैल ही ना आया तो अखीर नूं होया कि सद्दा आ गया सिंह साहब का भी तुसीं इत्थे हाज़र होवो, तुसीं खालसे दे राज दे मुखी हो, तुहाडा व्यक्तिगत जीवन कोई नहीं हैगा। जे है तो सिद्धांतां विच है। फिर अकाल तख्त ते पेश होए ते पेश होके सज़ा लवा के फिर चढ़दी कला विच खालसा राज उस तरह स्थापित रखिया। समझिया भी इहने बड़ियां वड्डियां मल्लां मारियां ने, बड़े युद्ध लड़े ने, वड्डे वड्डे दुश्मनों के दंद खट्टे कीते ने, राज इसी दा ही चाहिए, पर सिद्धांत तो नहीं थिड़कण देना। इस तो बाद भी खालसा पंथ ने साध संगत जी इस युगत नूं अपनाई रखिया। एक पासे राज सत्ता वास्ते साडा श्रोमणी अकाली दल रहा ते दरबारे खालसा रही, साडे कोले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रही। जदों भी किते लोड़ां पैंदियां, जदों साडा सरकारे खालसा भाव श्रोमणी अकाली दल सिद्धांत तो किते थिड़कदा सी ते उदों ਜਿਹੜੇ भी आए भाई फिर शरण विच आए, चढ़दी कला हुई उन्हां दी, राज दी भी चढ़दी कला हुई। खिमा करना अज इन्हां
ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਥਿੜਕੇ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਥਿੜਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਨੇ, ਲੋਭ ਨੇ, ਜੰਜਾਲ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨੇ, ਫਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਚੇ ਮਿਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੇਅੰਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖਿਮਾ ਕਰੇ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਸਮਾਇਆ, ਤਬ ਛੂਟੇ ਜਬ ਸਾਧੂ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।